آج تقریباً مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوئے تقریباً لگ بھگ 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے بنگلہ دیش میں اس وقت میں سفر کی حالت میں ہوں اور ڈھاکہ سے میں نے اس وقت فینی کی ایک شہر ہے جس کو بنگلہ دیش کا ایک سنگاپور کے نام سے ایک شہر کہلاتے ہیں، کئی مساجد میں گیا ہوں۔ تقریباً لوگ یہ سوال کرتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا کہ شہید ہوا یا وہ خودکشی کیا۔ اصل میرے دوستوں، تقریباً پاکستان کی بھی میں نے تقریباً میڈیا اور سوشل میڈیا میں یہ دیکھا ہوں کہ منٹوں کے اندر لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں اور منٹوں کے اندر لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج تقریباً مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوئے تقریباً لگ بھگ 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے بنگلہ دیش میں اس وقت میں سفر کی حالت میں ہوں اور ڈھاکہ سے میں نے اس وقت فینی کی ایک شہر ہے جس کو بنگلہ دیش کا ایک سنگاپور کے نام سے ایک شہر کہلاتے ہیں، جس کا نام فینی صدر ہے۔ اور اس کے بعد میں نے پھر نواخالی، سمونی، کمپنی گنج اور دیگر شہروں میں کوبیرہٹ کے نام سے کئی مساجد میں گیا ہوں۔ تقریباً لوگ یہ سوال کرتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا کہ شہید ہوا یا وہ خودکشی کیا۔ اصل میرے دوستوں، تقریباً پاکستان کی بھی میں نے تقریباً میڈیا اور سوشل میڈیا میں یہ دیکھا ہوں کہ منٹوں کے اندر لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں اور منٹوں کے اندر لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو جس دن مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹے کا ڈیتھ ہوا یعنی انتقال ہوا، تو میرے خیال میں تقریباً کہ 1 نہیں 100 کے قریب اس دن جنازہ نکلا، اور خاص کر کے تو 2 جنازہ نکلے ہیں۔ ایک تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹے کا، آصف جمیل کی، اور 2 سے پورے میڈیا کی ایک جنازہ تھی۔ تو میڈیا کی ہر لوگ قسم بقسم کی باتیں کہنے لگا کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ نرم طبیعت کی آدمی جو اللہ کے لیے فنا ہے اور عاشق الہی والے ایک افراد جن کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، بلکہ میں نے بنگلہ دیش میں جہاں کہیں جس ضلع میں سفر کیا، ہر ضلع والے ان کو مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں، یا عام لوگ ہو یا عالم علماء ہو یا مسجد مدارس کی امام ہو یا مدارس کی استاد ہو یا طلباء ہو، ہر قسم کے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں، ان سے بڑے محبت کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب سے، اور پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیں آپ کی پاکستان کی جو مولانا طارق جمیل صاحب ہے ان کے بیٹے خودکشی کر لیا، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے نماز جنازہ بھی پڑھائے۔ تو اصل میں میرے دوستوں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ اللہ کی طرف سے فرمایا اللہ رب العزت الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لی کہ تم لوگ کہ کلمہ پڑھ کے کلمہ گو بن کر اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ بڑے مسلمان بن گئے؟ ان یترکوا، بچ جاؤ گے کیا تم لوگ یہ کہہ کر کہ کلمہ پڑھ کے تم بچ جاؤ گے کہ میں نے ایمان لے کر آیا، یہ کہہ کر بچ جاؤ گے جب تک تمہاری آزمائش نہ ہو؟ تو حضرت کے اوپر بھی ایک آزمائش تھے، جو حضرت تقریباً 150 ملکوں میں سفر کی ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ 150 ملکوں میں سفر کرنے والے ایک علماء بزرگ انتہائی درجے کا درب صفت آدمی تھے، انتہائی اللہ والے بندے ہیں جن کی بیان ہر مرد سننا چاہتے ہیں، بلکہ جو اردو بولنے والے وہ بھی سننے کو پسند کرتے ہیں، جو عربی بولنے والے وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کو سننے کو پسند کرتے ہیں، اور بلکہ جو بنگلہ بولنے والے ہیں، میں ڈھاکہ سے اس وقت میں فینی شہر میں ہوں، یہاں کی سفر میں ایک مدرسہ ہے، بہت بڑے دارالعلوم ہے شرشدی کے نام سے، شرشدی
आलिया मदरसा, बहुत बड़े दारुल। यहाँ दौरा हदीस तक तलबा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हिफ्ज़ की क्लास से लेकर इब्तिदाई क्लास, कायदा नाजरा कायदा से लेकर दौरा हदीस तक यहाँ क्लास है। एक दौर में मैंने ये मदरसा बहुत आज से 20-25 साल पहले देखा, 2-3 जो है मदरसे बिल्डिंगें बने हुए थे। आज माशाल्लाह मदरसा की चारों तरफ बिल्डिंग है और फिर बहुत बड़ी मस्जिद है। और ऐसी एक मस्जिद है, ये 4400 साल पुराने मस्जिद भी माशाल्लाह बने हुए हैं। तो असल बात यह है मेरे दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा, अब देखिए यहाँ मदरसा के उस्ताद जो इमाम साहब है, मुफ्ती साहब, वो भी पूछ रहे कि उनके बेटे का इंतकाल कैसे हुआ। असल में जब उनके बेटे का 13 साल उम्र था तो सबसे पहले उनके ऊपर दौरे पड़ा, और वो दौरे पड़ने की वजह से उनकी जो बीमारी उसके ऊपर लाहिक हुआ, और फिर उसके बाद बार बार उसको दौरा पड़ते थे। और इस वक्त में आसिफ जमील की उम्र तकरीबन 28 साल हो चुका है, और कितनी मरतबा उसके ऊपर दौरा पड़ते थे, हर किस्म की दौरा उसके ऊपर पड़ते थे। और वो एक किस्म की डिप्रेशन के मरीज थे, जिसको हम लोग नफ्सियाती मरीज भी कहते हैं। वो अपने आप पर नहीं था कि बाद वक्त मौलाना तारिक जमील साहब उनके साथ बैठते थे और बताते थे कि मैं कब अल्लाह के पास कब जाऊं, मैं कब अल्लाह के पास चले जाऊंगा, मैं अल्लाह से कब मुलाकात करूं, इस किस्म की बात ही। और जिस बंदे से भी मुलाकात होते थे तो तकरीबन वो कहते थे कि भाई मेरे लिए दुआ करना, कभी ऐसे दुआ नहीं करना कि मेरे लंबे उम्र हो, मेरे लिए ऐसे दुआ कभी नहीं करना कि मैं दुनिया में रहूं ना, मेरे लिए ऐसे दुआ करना कि मैं दुनिया से जल्दी चले जाऊं और मैं अल्लाह से मुलाकात करूं। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब की बेटे आसिफ जमील के ऊपर, मेरे दोस्तों मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर एक किस्म के हादसात थे, ये एक किस्म के हादसात। लेकिन हमारे पाकिस्तान के मीडिया वाले जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की लानतान मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर जिस किस्म के इल्जाम तराशियां किया, बड़े अफसोस होते हैं कि इतना बड़े अल्लाह के वली, एक इतना बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े शोला जो है ना मुकर्रिर, इतनी बड़ी तकरीर वाले, जिनको अरब अजम से लेकर जो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, पूरे हमारे जो है मेरे दोस्तों मशरकी मुल्क है, तमाम मशरकी जो है ना मुल्क वाले और जो है ना मशरक वस्ता वाले मौलाना तारिक जमील साहब को जानते हैं, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब को मगरबी ममालिक वाले भी जानते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो हजरत के ऊपर यह किस्म की हादसा थे, यह किस्म की हादसा थे हजरत के ऊपर। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हजरत को सब्र जमील अता फरमाए। यह हजरत के लिए बहुत बड़ी सदमा की बात, जिनके बच्चों को बंदा इंसान जब अपने किसी बच्चे को परवरिश करते हैं और वो बड़े होते हैं, फिर उसके बड़े होकर फिर जवान होते हैं, ऐसी हालत में मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर क्या गुजरे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बेटे आसिफ जमील को भी जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सब्र जमील अता फरमाए और इनके अजीज व अकारिब को भी सब्र जमील अता फरमाए। बात ही है कि बचपन से ये नफ्सियाती था, जिसकी वजह से बाज की कौल के मुताबिक बाज ने कहा कि ये खुद अपने आप को गोली चला दिया, और बाज ने कहा नहीं, गोलियां लेकर जो है असला लेकर खेल रहा था, खेलने के दौरान वो गोलियां चल पड़ी, जिसकी वजह से वो इंतकाल हुए। लाखों लोगों की मजमा थे उसकी नमाज जनाजा में। तो मेरे दोस्तों, जिसकी नमाज जनाजा में 40 अफराद होते हैं, अल्लाह उसको बख्शिश फरमा देते हैं, और वो हजारों हजार लाखों लोग जिनकी नमाज जनाजा में है, तो अल्लाह के नजदीक तो वो ऐसे भी बख्शे गए। तो लिहाजा हमारे भी यही दुआ है, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए और उनके बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए और जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए, उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। जो भाई किस्म बकिस्म की बातें आजकल जो है सोशल मीडिया में बातें चल रहा है, जो बातें कर रहे हैं, उनकी ऊपर लान तान कर रहे हैं, इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर किस्म की बातों से आप जो है ना परहेज करें। खबरदार, बहुत बड़ी आलिम है, बहुत बड़ी उलमा है, बहुत बड़ी मुकर्रर है और आशिक़ इलाही वाले बंदों में से हैं, इसमें कोई शामिल नहीं है मौलाना तारिक जमील साहब। लिहाजा लान तान वाली बात और उनके ऊपर तनकीद वाली बात करने से आप गरीज करें। अल्लाह हम सबका अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।